बंधु नमस्कार आमर जो एसआर चैनल रो आम जमती नुआ नुआ पंथा नहीं आसचु सेमती गोटे सामाजिक नाटक जहाँ को रॉकस्टार बोली जानती आउ से किए नांती किस्टा सर समस्ते सर को रॉकस्टार बा किस्टा सर बोली डाकुले सर नमस्कार जय माता की नमस्कार आमर सर भाग्य मोर अगणित दर्शक देवता मान पद्मचरण कोटि कोटि प्रणाम या परे आम एसआर चैनल रो भाई जी भी मो सान भाई कहले कम होबनी बहुत सुंदर प्रयास करिसेंती प्रथम भाई तो चैनल को सब देखे प्रथम से जो रामायण भितर जो पशी पशी नहीं बहुत कलाकार को जो आगू आनिकी आसिले बहुत भल प्रयास बदले भावुची किछि परिवर्तन करिसेंती सेइतपई अगणित दर्शक मान को समस्त को पुणी थर अनुरोध करुच्ची एसआर चैनल को समस्ते देखंतु कहीं ना से बहुत प्रयास रखी था सब कलाकार मानकर भल आउ किसी गोटे नूतन सृष्टि करवा कला जगत को से मो तरफ भाई को अशेष अशेष धन्यवाद। कृष्ण भाई प्रथम आप कला प्रति केमती आकृष्ट नहीं गोटे सामाजिक नाटक बोली केमती बाछिले तो विभिन्न प्रकार नाटक अच्छी सामाजिक नाटक प्रथम आप केमती कला भाव बाछिले मुझे मो अनुभूति कहूँ आज्ञा ना किए कोडे कौन केमिति हेतिबे मु कहि परिबिनी मु जतबेले छोट छुआ हेतिली माने एई जदि जिंस जदि मुंडरे पसिछि स्वर्गत महेंद्र दास सर जे के भिक्कु सेट कहले समस्त जानती ऑडियो कैसेट से हम सब सुनुथु महेंद्र सारंगर जो सारगुण बसछि डेणा मेले से सब सारंगर हम छोट छोट पिला आइथिल जतबेले 5 बदे नानी 1 2 पाठ पढिला बडगु से सब डायलॉग ऑडियो रे हम सुनुथु महेंद्र सारंगर खंपी देलु भल कलु भे तो एई सब हम कोन ना स्कूल भीतर गुट आमे गुट ड्रामा कर देउथु मजा मजा रे तो सेइटु ही बदले पसिला सारंगर का आशीर्वाद महेंद्र सारंगर आगे जैसे ऑडियो सुनु सुनु मु कलाकार ऑडियो सुनु सुनु आगे तमते किछि दिन पर देखंतु पढ़ा पढ़ी थिबो से पढ़ा पढ़ी भितरे कलाटा को केमती आदृष्ट कले सेइटा सर ईश्वर को वरदान बोधे भाबुचे सब कहीं समस्त जी जानी मत प्राय मोर सब अनुष्ठान पिला माने मो घर द्वार विषय जानी कहीं मुझे मास्टर बोलिकी निजे आज पर्यटन मुझे भाविनी सब बेले मो पिला सहित पिला मैनेजर सह मैनेजर केवल 2-3 घंटा जो रिहर्सल करे से समय ही मास्टर पावर देखाए तापर मो पिला सहित फ्रेंडशिप हो जाए कहीं भीतर मनर कथा मत सी कहबन जदि मुझे बाड़े देवी डरे देवी करदेवी ना तो सी आ मत कहबनी डरी जो देखले से तो मत डर चमकुब तो सी मो कम कर समस्ते मो घर द्वार विषय भी जानते जो भाया फैमिली रू बड़ जो भाया फैमिली पिला माने बदल भावुचे सब ईश्वर वरदान आपण तो गाँ से देखो तो नरेंद्रपुर आज्ञा जे भी सेठ भी किछि ऑपेरा फपरा माने सेठी भी आसे नहीं ऑपेरा नहीं आउ जो कहउचंदी जे कला केमिति आपण सामाजिक पळे आसिले ना कहते ईश्वर वरदान ता संगरे पूर्व पुरुष मानकर आशीर्वाद पूर्व पुरुषंकर आशीर्वाद तो निश्चय रहिबो तापरे आम घर भी समस्त कलाकार केमिति मो बड़ बापा जने बहुत भल रावण मरिकी स्वर्ग रहिले मु तो आखि देखिनी बड़ बापा अभिनय देखिनी किंतु समस्ते कहते जे तम बड़ बापा जेतबेले से जो 10 मुंडा नेगिरी आसुतुले सेतबेले तो एते गेटअप नथिला ना से माने खाली देहरे खाली गुडी कोन गुडी चुनरी धरिकी गुडी फोटो अछि आखडा घरे हमर देखिछु गां आखडा घरे बड़ बापांगर तो से सेते बड़ मनीषडी आज्ञा बहुत बड़ मनीष बड़ बापा एबे हमर काळ होइगिरी बदे 10 वर्ष खंड हम सेती हम आ मो बापा मु तो बाबांकर अभिनय देखी किंतु सेतबेले नंबर 1 हनुमान बोली मु जानि जोटा कि आज भी बाबा 65-70 वर्ष हम आम गाँव रेल लाइन जाइए रेल लाइन पटरी उपरे छिड़ा होगी सांग साथी जो जाती मो बाबांकर जन सांग अच्छा डॉक्टर नरहरि नायक बोलिकी बाबांकर पिला दिन बेस्ट फ्रेंड से माने पिला बेले जेमिति झगड़ा करुले एबे बुढ़ा हो गले 70 वर्ष हो गले जेमिति झगड़ा कर मुठ मारामारी होते मजा करते रेल कहीं से कहते कहीं नारायण हनुमान बेले आगर भाया फाइल्डिंग मारी पारू ना तो बाबा एबे भी रेल लाइन ऊपर छिड़ा होगी पछ फाइल्डिंग मारी छिड़ा वर्तमान सुधा तो बदल भावुची बाबा आशीर्वाद बाबा तो जने कलाकार बड़ बापा कलाकार आउ जने मोर बड़ बापा जे कि
ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଜାଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ରଣପା ନୃତ୍ୟ, ଶଙ୍ଖ ମୋହରି, ବାଘ ନାଚ, ଏଥିରେ ବଡ ବାପା ଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ବଡ ବାପା, ମଝିଆ ବଡ ବାପା ଆମର ଦେଶୁଲ ବନମାଳୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ଲେନରେ ବୁଲିକିରି ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ରଣପା ନୃତ୍ୟରେ ବଡ ବାପା। ତ ସେମାନଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କେତେବେଳେ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନା। ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ବି କେତେ ଜଣ ବି ଯାହାର କି ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଘରେ କିଛି ଯଦି କଳାକାର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଚଢୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଚଢିଲେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ, ସାର୍ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଭୟ ଜାତ ହଉଥିଲା? ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୟ ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ପେଣ୍ଡାଲ ଚଢିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯଦି ଯୋଉ କଳାକାର ଯେ ଥରିକିରି ଥରେ ଉପରକୁ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କଳାକାର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେତି ଜଣକୁ ଡରିକିରି ଯଦି ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଯଦି ଡର ରଖିକି କାମ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି କର୍ମ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେକାନିକ ହଉ, ଇଞ୍ଜନ ଟାକୁ ଯଦି ଫିଟ୍ ହେଇକିରି ସେ ଫିଟ୍ କରୁଛି, ଡର ରଖିକି ଯଦି ଭିଡିବ କାଳେ ଲୋକଟିର ବେରିଂ ଉଲ୍ଟା ଭିଡି ଦେଲେ ବେରିଂ ଛିଡିଯିବ କି, ତା ଇଞ୍ଜିନ ଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବ କି, ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଠିକ କାମ ହବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଡରୁଛି, ମୋ ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଏବେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯାଏ। ଆପଣ ସେମିତି ସାମାଜିକରେ ଏମିତି ଭିଲେନ ରୋଲ କରନ୍ତି ନା ଏମିତି ପୌରାଣିକ ଦେଲେ ବି କିଛି କିଛି କରିପାରିବେ? ପୌରାଣିକ ପ୍ରତି ତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପୌରାଣିକ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ଆସନରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ତ ସେଦିନ ମନେ ନାହିଁ। ଦାମ ସାରଙ୍କୁ କଣ ପିତାମା ଭୀଷ୍ମ ଭୂମିକା ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରାୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସାର ବି ବହୁତ ଭଲ ସାର ଜଣେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଜମିବାଡ ସିନା ଥିଲା, ଖାଇବା ବି ମାନେ ଆମର ବାବା ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ। ମାମୁଁ ଘରେ ରହିକିରି ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଡଙ୍କାରୀ ଜାଣିଥିବେ, ଗଣିଆନାଳ ପାଖରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କର ସେଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିଲା ରାମାୟଣ। ମାମୁଁ ବି ସେଠି ଜଣେ ଭଲ ରାମ, ମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ରାମ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବେ ମାମୁଁ। ପି ଗୋପାଳ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମାନେ ରାମଚରିତ ମାମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ହେଇଗଲେ ଏଇ କରୋନା ଟାଇମରେ। ତ ମାମୁଁ ଘର ରହିକି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ମାମୁଁ ଘର ପଡିଶାରେ ରହୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସାର। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସାରଙ୍କର ଘରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି। ସାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବୋଧହୁଏ ମୋ ମା ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇନଥିବେ, ସେ ସେଠି ମତେ ଗେଲ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ତ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ସବୁବେଳେ ଏତେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇଥିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କର ମୁହଁଟାକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ମାନେ କଣ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ମାନେ ସେ ମୁହଁରେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ପାୱାର ଅଛି। ସାରଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଦବ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ବୋଧହୁଏ ସାରଙ୍କ ଘରେ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପିଲାବେଳେ, ଆଉ ସେ ମା ସାର୍ ଯୋଉ ମତେ ଟିକେ ପିଲାବେଳେ ଗେଲ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବି, ପୌରାଣିକ ପ୍ରତି ବି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯଦି ମୌକା ମିଳେ କରିବି। ଆପଣ କରିପାରିବେ? କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ଚରିତ୍ର କରିଦେବି ଭାବୁଛି। ରାବଣ କରିପାରିବି, ଦଶରଥ ବି କରିବି। ଏ ଦିଟା ଚରିତ୍ର ମତେ ହୃଦୟ କିଣିଲା ଭଳି ଚରିତ୍ର। ଯଦି ସମୟ ଆସେ, ସେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ସାମାଜିକ ନାଟକ ତ ସମୟ ହଉନି, ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ପେଶା ବି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ସମୟ ଦେଇଦେବି ନିଶା। ତ ଯଦି କେବେ ସେଦିନ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିକିରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ଆପଣ ଏମିତି ଏ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଉ ଏମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପେଶା ହିସାବରେ ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପେଶା ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଗାଡି ରଖିଛି। ଗାଡି ଭଡା ଗଲେ ମୋ ପେଟ ଚାଲେ, ଆଉ ମୋ ଜମି ବାଡ ଅଛି। ବାବା ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ବିଲ ବାଡ ଏବେ ତ ମନ୍ଥା ମନ୍ତି ସରିଛି। ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ରେ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କର୍ମ, ଏଇଟା ନିଶା, ସେଇଟା ପେଶା ଆଜ୍ଞା, ଘରର କାମ ପେଶା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସାର୍ ଯେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାର୍ ରେପ୍ ସିନ୍ ଭଲ କରନ୍ତି, ସେଟା କଣ ମାନେ? ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍, ସେ ଦର୍ଶକ କହୁଥିବେ। ରେପ୍ ସିନ୍ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ସାର୍, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଟିରେ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇଟା। ତ ସେ ସିନ୍ ରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅଟିକି ପୁରା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ରେପ୍ ସିନ୍ ରେ ମୁଁ କେବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଝିକା ଉଟରା କରିବିନି, ଲୁଗା ଫିଙ୍ଗିବିନି, କି ଗୋଡ ହାତ ଧରି ଝିକିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପ୍ରାୟ ନାଟକ ଥାଏ ନା, ଆମର ମା ମାନେ, ସେମାନେ ବି ମୋ ମା ଭଉଣୀ।
ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଚରିତ୍ର କରୁଛି ସିଏ ବି ମୋ ମା ଭଉଣୀ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ବି ଦିଟା ଝିଅର ବାପ, ମୋର କୋଉ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଯଦି ସେମିତି ପାପ ନଜର ରଖିବି ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ବି ଦିଟା ଝିଅର ବାପ ନା, ତ ମୋ ଝିଅଟା ସିଏ କାହିଁକି ହେଇନଥିବ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ହଜିଯାଏ। ପେଣ୍ଡାଲ ଚଢିଲା ପରେ ମୋ ନିଜ କିଏ, ମୁଁ ନିଜେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ କି ମାଇନସ୍ କହିପାରିବିନି। ମର୍ଡର ସିନ୍ ମିନ୍ସ ମର୍ଡର ସିନ୍, ମାନେ ରିଏଲି ମର୍ଡର କରିଦେବି ଏମିତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କାମ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ରେପ୍ ସିନ୍ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଭିଡିଓ ଯାକ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଖଟିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡା ତାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ସବୁ ଲୁକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ତାଳି ମାରିବେ, ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବେ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କରିଥିବି, ସେଇଟା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁରାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଲାଗିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସାର୍, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଯୋଉ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ତାଳି ମିଳିଛି? ତାଳି ମିଳିଛି? କଳାକାରକୁ ଖାଲି ତାଳି ମିଳିଗଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଗାଳି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଳି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହେଇଛୁ କି ମୁଁ ଚପଲ ଖାଇଛି, ହଁ ସାର୍, ଚପଲ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ମାନେ ଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି ମୁଁ ଗଜପତିରେ, ବୁଝିଲେ କି? ଗଜପତି ନାଟକ ଗୋଟେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା ଆମର, ସେଇଠି ସବୁ ନାଟକ ବିଲିୟନ, ସେଇଠି କଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ କଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପ୍ରକୃତ ବଢିଆ ଦର୍ଶକ ସେଇଟା ନା, ପାହାଡ ପର୍ବତରୁ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ତଳେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ନାଟକ ଦେଖିବେ। ତ ଏତେ ଦର୍ଶକ ଥିଲା, ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟାର ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଖି ଦିଟା କାଢିବାର ଅଛି। 12 ବର୍ଷର ଛୁଆଟାକୁ, ତା ବାପା ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତ ମୁଁ ତ ତାର କିଛି କରିପାରିନି, ତ ତାର ଆଗଟା ତା ପୁଅଟାକୁ କିଡନାପ କରିକି ସରେଇଦେବି, ଅନ୍ଧ କରିଦେଇ, ତାର ପରିଣାମଟା ଦେଖେ। ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ପିଲାଟାକୁ କିଡନାପ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଖିଟାକୁ ତା ବାପାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିବେ, ପିଲା କାନ୍ଦିବାର ଶୁଣୁଥିବେ, ବାପା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିକିରି, ସିଚୁଏସନ କେମିତି ହଉଥିବ ସାର୍? ବାପା ସେଟା ନା ଆକୁ ଧରି ପାରୁଛି ନା ଡାଟା ଜାଣି ପାରୁଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ବାପା ମୋ ଆଖି କାଢିଦେଲେ, ବାପା ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଥିବା। ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର, ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଛେଳି ଆଖି, ଆଜ୍ଞା ରିଏଲି ଛେଳି ଆଖି ଆଣିଥିଲି, ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଏଠି କୁହାଯାଏନି କ୍ୟାମେରାରେ, ଏମିତି ଜିନିଷ ସେଟା ରହେ, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମାରିବେ, ସେ ଆଖିରୁ ରିଏଲି ସେ ଗୋଳାଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଏମିତି ଚିଟକେ ମାରିବ ବ୍ଲଡ ସହ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସେ ଭୁଜାଳି ଭିତରେ ସେଟିଂ ଥିବ, ସେ ଭୁଜାଳି ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିକି ସେ ଆମେ ରଖିଦଉଛୁ, ନହେଲେ ସେ ଆଖି, ତାପରେ ସେ ଆଖିଟାକୁ ଖେଳିବି, ପିଲାଟା ପୁରା ଛଟପଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଖି ତ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଖି ବେଳକୁ ମୋ ଇଟା ବାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଆଖି ପଳେଇଲା ନା କଣ। ହେଇଛି ଗାଳି, ଖାଲି ତାଳି ଖାଇଲେ ହବନି ସାର୍, ଗାଳି ବି ନିତ୍ୟାନ୍ତ। ଗାଳି ଖାଇଲେ ହିଁ, ଆଉ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ରାଗିଲେ ହବନି, ସେ ଗାଳିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଗାଳିଟା ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଦଣ୍ଡନାଚରେ, ସେମିତି ଭିଲେନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କାହାକୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବୋଧେ କାହାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ତ ଥିବ ନା? ନାଇଁ, ଏତେ ବଡ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିନି। ଏମିତି କଲେ ମତେ ଫିଟ୍ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେ ମୁଁ କରିବି, ଆ ସହିତ ପଡିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭଲ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଲ ଖଳନାୟକ କରେ, କହିପାରିବି। ମୋ ସମସ୍କନ୍ଦଟା ମୁଁ ବୋଧ ହୁଏ, ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ ବୋଧେ। ନାଇଁ, ସେମିତି କହିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କହିବାଟା ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯଦି ଭଲ ଖଳନାୟକ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେ ସାରଙ୍କର ମୁଭି ଟିକେ ଟିକେ କପି କରେ, ସତରେ ରିଏଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାର ନେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଟୁଟୁପାଡି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାରଟି, ଆଉ ମାନେ ମୋ ପଛରେ ବି ସାରଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସାର୍ ବି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାରଙ୍କୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଭିଲିଆନ ଚରିତ୍ର, ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଭିଲିଆନ କରନ୍ତି। ଟୁଟୁ ସାରଙ୍କ ଭଳିଆ ଖଳନାୟକ, ସେଇ ଲୁକ୍, ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଅନ୍ୟ ସାରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବି, ମୁଁ ବି କରେ ବୋଧହୁଏ, ମୁଁ ବି ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍କନ୍ଦ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମର ଗୁରୁ। ଟୁଟୁ ସାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ସମସ୍କନ୍ଦ
ସେମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ ବୋଧେ କାହା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କହୁନୁ, ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ଏଇ କଳାକାରଟା ପଢିଲେ ମତେ ଭିଲିୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଅଭିନୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଭିନୟ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜୋନରେ ଡାଇଲଗ ହଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଟାକୁ 5ଟା ଜୋନ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି, 5 ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିଲାଣି। ସେତେବେଳେ 4ଟା ହାଲୋଜିନ ରେ ନାଟ ହଉଥିଲା, ଏବେ ସାର୍ପି ଏଲଇଡି ଏନୁ ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିତ୍ରାଳୟ ବାଲା ମାଲିକ ମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେଣି, ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି। ତ ସେମିତି ଏବେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ନାଟକ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଧରିକି ଯଦି ନାଟକ ଟିକେ ଆମକୁ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ହଉ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର୍ମ ହଉ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଜଣକୁ ବେଶୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ବି ମୋର ଜଣେ ବଡ ଭାଇ, କଳାକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟି ସିଏ ବି ମୋ ଭଳିଆ, ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ସିଏ ବି ମୋ ଭଳିଆ, କାହା ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ଭଲ, ସିଏ ଭଲ। ତିରୁ ମହାରଣା ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ ଭାଇନାଙ୍କର, ଭାଇନାଙ୍କର ଭିଲିୟନ ବହୁତ ବଢିଆ, ତିରୁ ଭାଇଙ୍କର ଭିଲିୟନିଂ ବହୁତ ବଢିଆ। ହଁ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢିଲା ମନେକର ଦେଖିଥିବେ, ପଢିଥିବେ କି କେତେବେଳେ ବି ପଢିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭୟ ଲାଗିଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢିଥିବେ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବୋଧେ। ନାଇଁ ଭୟ କଥା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାରିବାଟା ହଉଛି ଜିତିବା, ଜିତିବାଟା ହଉଛି ହାରିବା। ତ ହାର ଜିତ ତ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ୟା ତ ମୁଁ ହାରିଲେ ତିରୁ ଭାଇ ଜିତିଯିବ, ନହେଲେ ତିରୁ ଭାଇ ଜିତିଲେ ମୁଁ ହାରିବି। କିଏ ତ ଗୋଟେ ହାରିବ, କିଏ ଜିତିବା ନା। କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ସେ କମ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ। ଆଜିର ଯୁଗ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଜିର ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବଦଳିଲା, ତାକୁ ଧରିକିରି ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବା, ତିରୁ ଭାଇ ବଢିଆ କାମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହୁନି କରିନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ସମସ୍କନ୍ଦ, ମୁଁ ସମସ୍କନ୍ଦ ବି ହେଇନଥିବି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପସନ୍ଦର ଯଦି ତିରୁ ଭାଇ ଯଦି ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡିଓ ଦେଖେ, ନାଟକ ବି ଦେଖିଛି। ଦେଖିଥିବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ଭାଲିଆଧଳା ଦଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମୋ ପୁରୁଣା ଟିମ୍ ଭାଲିଆଧଳା। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବେଶୀ, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଆଉ ଭଲ ରହୁନି, ସେ ଟାଇମରେ ମୁଗ ଉପୁଡା ରହିଯାଉଛି, ମୁଗ ଚାଷ, ତାପରେ ଗାଡି କାମ ରହୁଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ବେଶୀ ଦୌଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ 18 ଦିନ କି 13 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ, କେତେ ଦିନ ଗଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି? 21 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ 21 ଦିନ 21 ଦିନ ଅଛି, 18 ଦିନ ଅଛି, 13 ଦିନ ଅଛି, ଏତିକି ଭିତରେ ଏତିକି ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡେନି? କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଳ୍ପ ଦିନିଆ ଆୟୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର। କଳା ଲାଇନରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ କଳାକାରଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ନା ରାତି ଅନିଦ୍ରାଟା ହଉଛି ଗ୍ୟାସର ଆଉ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ରୋଗ ହଉଛି ତଥାପି କଳାକୁ ତ ଛାଡି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଏଇଟା। ତ ରୋଗ ତ ହବ, କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନେ ତ 15-20 ଦିନ ରିହର୍ସାଲ କରୁଛୁ, ପୁଣି 21 ଦିନ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ କି ନାଟକ ସହିତ ରହୁଛୁ। ତ 2-3 ଦିନ ବଡ ସ୍ପିଡ ଆସେ, 2-3 ଦିନ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଆସେ। 3 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଡାକୁ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟା ବେଗି ସରିବ, ତାପରେ ବେଗି ସରିଗଲେ ପଳେଇବା। ଏମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯୋଉ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବା କମ କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ 3ଟା ଭିଲିୟନ ଅଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯାହାକୁ ଭିକୁ ସେଠ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏ 3 ଜଣ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଧିକ? ମୁଁ ଭଗବାନ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ, ସଞ୍ଜୟ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଚିରିଦେବି ଯଦି ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ବାହାରିବ। ହଁ, ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ। ଆଉ ଭିକୁ ସେଠ ସାରଙ୍କର କାମ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କପି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭିକୁ ସେଠ ନା, ସିଏ ତ ମୋ ପିଲାଦିନର କହିଲେ ସାରଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଶୁଣିକିରି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ମୁଁ ଅପେରା କରିବି କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭିଲିୟନ ହେବି, କଳାକାର ହେବି। ଏମିତି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କୋଉ ହିସାବରେ? ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ତ ସେ ତ ଭଲ କଳାକାର ସିଏ। ନାଇଁ, 3 ଜଣ ଭିତରେ ଖଳନାୟକର କଥା ଆପଣ କହିଲେ,
तीन जन भितर संजय बल सर संजय सार यात्रा टाइगर खाली कहनी यात्रा महाबल संजय बल लोकटी सार भगवान से चेहरा बनई बाघ आगे महाबल बाघ। तो सर देखो गोटे एति तो कथा लेनी किंतु गोटे डायलेक्ट गोटे कहतु गोटे विलेन डायलेक्ट माने जोटा कि लोक को अट्रैक्शन हबो ए 2024 रे से डायलेक्टटा माने पूरा चोल सृष्टि कला भली एमती तो आज सिचुएशन देखिक डायलॉग कहवा कथा कौन अब डायलॉग कहि नाटक जो मकर संक्रांति चली मोर गोटे दुर्बलता कहबी से भाई ना मोर गोटे दुर्बलता हूँ नाटक सरला पर मु फासुर जाए माने घर काम ए सब ना तापर आउथरे केते दिन वर्ष बई किए जदि कहबो सर से नाटक हम आउथरे करिवो पुणी अंडाली हेबी टिके कोन हैतिला केन सेतो कितो हेछि एमिति किछि नाटक रो गुटे डायलॉग अछि मो डेनी मींस डेंजर माने डी 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 रे डेविल डी रे डेंजर डी रे मो डेविल डेंजर डेनी ना मो नायको ना मो खलनायको मु केवल मनीष खिया मनीष किछि देखो सर हम अपरे रे विलेन माने इंदे चुट्टी रखंती निश रखंती दाढ़ी रखंती आपण कोन बे रखना ना 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 देखंतु से दाढ़ी निश ए सब कोन पे रखुत जे रखुते खराब बाबुते सर मु कहबिनी गुटे कलाकार पई भेषभूषा आवश्यकता कर्मटी ठीक कर हे जो दाढ़ी रखी देले मते विलेन कहि देबे आ नहीं दाढ़ी जे रखिछन ना श्रद्धा पाई रखिछन करिछन मु किंतु दाढ़ी न रखिगिरी विलेन करिया आपण जे एटा पुंती केते सर कोन एटा अच्छी कह जाऊ गोबर एटा मु किणिगिरी आगे लगैछि कि जा भी गुटे इनी गुटे कला जगह रही पाइछि जदि एटा मु कहि देबी समस्त जानि चंदी मु कोडी पाइछि एटा जे कहि देबी जो कलाकार माने मो साथी रे थिले चैनल समस्त देखियो चाहबे जो कृष्णा भाई कोडी पाउछन एटा नहीं 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 ए आउ किछि जन को भी खराब लागिवो जे हमें सेटे ये लो अब कृष्णा भाई पाइ जाई छंदी आज आम मानो को अपमान ठीक होने जे जार किंतु एति कि जे मु कला रही पाइछि एटा जोटा कि अच्छी से जो तार हाथ रहा सर ये जोड़े कलाकार ये कला हिसाब से जोड़े पेशादार हम चलिया ठीक कि माने कलाटा को पेशा हिसाब से ठीक हम कि भावुची अच्छा बहुत लोग अच्छा कला को पेशा करके बंचुं अच्छा बहुत आजकल तो यात्रा बहुत डेभलप है फिल्म टू भी आम बहुत डेभलप है मुझे देखुची बहुत भल पेमेंट पाँच आम ब्रह्मपुर भी बहुत भल भल कलाकार ऑफर आसी वर्ष भी मोर दीटा टीम ऑफर आसला संभव नहीं आज्ञा यात्रा जगत मो कहीं झील को 15-16 वर्ष हो गला बड़ झील छोट झील को 12 वर्ष है पुणी गाड़ी जमी बाड़ बापा बुढ़ा है तो जदि से भितर जीवी तो सब गुड़ा बंद कर आम हूँ 3 भाई बड़ भाई से अलग हो रुहती मो सान भाई मो सान भाई मो भाई बो मोर 2टा पुतुरा मो परिवार कहले कहूँ जो घरे आम रोचु सब तापर मु मझिया भाई आम घर मझिया पु मु तो बड़ भाई भिन्न की रहिले मो मझिया मोर 2टा झील मो सान भाई 2टा पुओ मो बापा माँ परिवार कहले माने समस्त मिसिक रोचु तो सर समय तो अधिक ही गलानी तो आम जानिले रॉकस्टार कृष्णा भाई जे कि यात्रा जगत जोड़े रॉकस्टार एवं शक्तिशाली विलेन गंजाम नहीं मुख्य मत समय तो अति अधिक हो गलानी अन्य एक एपिसोड में अन्य जने कलाकार किंबा अन्य जने निर्देशक किंबा अन्य जने भिन्न धৰণৰ कलाकार कला प्रति आकर्षित होइतबा लोक को आम आनिबु तेबे रहउछु नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता
ଏ